اس طرح باڈی کی نا جو فزیولوجی ہوتی ہے نا ہیموڈائنامک ٹائپ جو ان سے اسٹیٹ ہوتی ہے، ہوم سکنس ایک اس کا حصہ ہے، سائیکولوجیکل ایک نارمل فنومنا ہوتا ہے ہر اس بچے کو جو فیملی اورینٹیڈ ہو، جو بچہ اپنی فیملی کے ساتھ اس نے کافی اچھا وقت گزارا ہو، یا وہ بچہ جو کافی لنک ہو. میں یہ کہتا ہوں جس بچے کو ہوم سکنس نہیں ہو رہی اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یا اس کا پاسٹ اچھا نہیں تھا، اس کو کوئی ایشو ہے، لازمی کوئی نہ کوئی ایشو ہے. جس کو ہوم سکنس نہیں ہو رہی، جس کو ہوم سکنس ہو رہی ہے، اور آپ کو پتا ہوم سکنس پراپر ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کو خود سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ روتے ہو، آپ کا دل نہیں لگتا، آپ روٹی نہیں کھاتے، آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا، آپ کو لگتا ہے کہ میں بس کچھ بھی نہیں، میں نے تو واپس جانا. اس کنڈیشن کو نکالنے کے لیے وہاں پہ سینئر جتنے بھی ہونے چاہیے وہ موجود ہونے چاہیے جو اس سے آپ کو نکالیں، آپ کو ہوپ دیں کہ یار ہم بھی یہاں آئے تھے، ٹینشن نہ لو. ہوم سکنس ایسا ایک واحد سینیریو جس کے اندر کبھی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، آپ ہمیشہ غلط ڈیسیژن لو گے. ٹھیک ہے، ہوم سکنس میں کوئی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے جو آپ کو ریلائز کرائے یار یہ ہم پہ بھی گزری ہے، ٹینشن نہ لو. اور ضروری نہیں کہ پہلی دفعہ آنے پہ ہوم سکنس ہوتی ہے. میں جتنے دفعہ پاکستان گیا ہوں، دوبارہ آیا ہوں، میرا ایک ہفتہ عذاب گزرا، مجھ سے نہیں رہا جاتا. مجھے ڈوم بری لگتی ہے، مجھے تہران سٹی برا لگ رہا ہوتا ہے، مجھے ہوتا بس یہاں سے جانا ہے. دوسری جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوم سکنس کے اندر نا جب کوئی بچہ ہوم سکنس فیل کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹو باتیں بتانے لگ رہے ہو نا اس جگہ کی، وہ اور بیچارہ دل برداشت ہو. یہ فہیم کے سامنے ہے، کتنے بچے واپس چلے گئے، تھوڑا وہ ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے بس یہاں سے نکل کے جانا ہے. تو ہوم سکنس، اور یہ اصل کنڈیشن ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ اصل میں ہوتا ہے، یہ فنومنا ہے، یہ ایسا نہ سمجھیں کہ حالات. مجھے ہوا تھا جب میں 2017 میں گیا تھا نا کیڈٹ کالج میں، وہاں پہ تو مطلب باؤنڈری تھی قسم کی بات، اور سختی بھی تھی تھوڑی بہت. پورا مہینہ مجھے ایسے ہوا جیسے مطلب زندگی کا بدترین بیڈ وہ زندگی کے وہ تھے. ایک دن ایک لمحہ مجھے ایسے ہوتا کلاس روم میں نے بڑے بڑے لڑکے نا اس کے اندر تکیے میں سر دے کے روتے دیکھے، بڑے بلبلا کے رو رہے ہوتے ہیں، اور عجیب حالت ہوئی ہوتی ہے. آپ سمپل منڈی سے بکرا لاتے ہو، پہلی رات وہ چارہ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، سمپل کوئی بھی جانور گھر لے آؤ، پہلی رات وہ روٹی نہیں کھائے گا، پانی بھی نہیں پیے گا، شور مچائے گا. ایک وہ جانور ہے، کانشیس لیول، آئی کیو لیول کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بھی ہوم سک ہوا ہوتا ہے. تو ہم تو انسان ہیں، ہماری اٹیچمنٹس ہزار ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال سے ہوم سکنس اس کی اویئرنیس ضروری ہے، سب کو بتانا چاہیے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہوم سکنس ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مینٹلی ویک ہے، یہ نہیں کر پا رہا، لیکن کہ تو آپ نے اس طرح سائیکولوجیکل اور نیچرل فنومنا ہے کہ ہوتا ہے. اس کے آگے میجر وجہ کیا ہے کہ اٹیچمنٹ اور وہ ڈیٹیچ نہیں ہو پاتا. سائیکولوجیکل ہے، سائیکولوجیکلی آپ اٹیچ ہوتے وہ ڈیٹیچ نہیں ہوتا، افیکشن زیادہ یا پھر یہ گھر والوں سے. ماحول کو بندہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، ماحول بھی ایسا ہی کر پاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. خود بخود اس کا جو نیگیٹیوٹی ہے ذہن میں وہ آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب ان 4 بندوں کو میں کیسے فیس کر پاؤں گا، یہ میرے سینئر ہے، مجھے یہ ہوگا، مجھے وہ ہوگا. تو ان چیزوں کو فیل کر کے نا پھر انسان کو پھر ایک ہی راستہ پیچھے کا نظر آتا ہے کہ مجھے تو بس میں ادھر ہی ٹھیک تھا، ساروں کے ساتھ کھاتا پیتا رہتا، ہنستا کھیلتا. پھر بندے کو اور الجھن ہوتی ہے دل اور دماغ دونوں میں کہ نہیں میں وہیں ٹھیک تھا، مجھے یہاں ان کے ساتھ نہیں رہنا. پھر اس پہ میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی مینجمنٹ، اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اکیلے بندہ کبھی نہیں کر سکتا، اکیلا مشکل ہوتا ہے. اگر بچہ ہے نا، یعنی ابھی نئے گھر سے نکلا، اکیلا مشکل. اکیلا تو بالکل ناممکن ہے. تربیت اچھی ہوئی ہو نا، اسٹرانگ ماں باپ ہوں، اسٹرانگ اس کی تربیت ہوئی ہو. اسٹرانگ سے مراد نہیں پورا وہ نہیں، یعنی ماں باپ کی افیکشن ایسی ہو، انہوں نے حقیقتیں بچے کو بتائی ہوں، ٹھیک ہے، پتہ ہو کہ فائنینشلی ہم ایسے ہیں، وہ فیکنس نہ ہو ماں باپ کے اور بچوں کے رشتے میں، پھر وہ بچہ پختہ ہوتا ہے. اگر ماں باپ نے پہلے سے اسے تھوڑا اس طرح سے رکھا ہوا ہو نا. لیکن پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور غلطی بھی ہے، میں نے خود دیکھی ہے، اور یہ جو پریویس معاملہ ہوا ہے اس میں میں نے کافی ایکسپیرینس کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ضروری بات ہے ہر بندے سے، ہر انسان، ہر لڑکی سے ماں باپ پیار کرتے ہیں. اب بعض اوقات آپ یعنی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اسٹیج وائز پیار ہونا چاہیے. مطلب اسٹیج وائز یہ ہے کہ جب وہ بچے کو خدا حافظ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے پیار اور اپنے جذبات کو تھوڑا قابو رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ہے، ایف ایس سی کے بعد ہم سارے ایف ایس سی کے بعد آئے تھے، اور جب ہم آخر میں خدا حافظ کر رہے ہیں، اور اگر سارے گھر میں ماں ہو، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، باپ ہو، سارے جب رونے لگ جائیں نا، تو پہلے حالت بندے کی ادھر ٹائٹ ہو جاتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے.
यानी बंदे को लगता है अच्छा ये मैं कैसे फेस कर पाऊंगा, ये सारे रो रहे हैं, मैं मुझे छोड़ के ये कैसे रहेंगे। पहली स्टेज ये है कि उनको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, एक ये जगह। दूसरी ये है कि जब बंदा पहुँच जाता है किसी जगह, किसी दूसरे सिटी में पहुँच जाता है या किसी दूसरे मुल्क में पहुँच जाता है, अब ज़रूरी बात है कि बंदा पहली कॉल घर करता है क्योंकि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ, ये है वो है। अब वहाँ पे थोड़ा माँ बाप को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस केस था उसमें यही था कि उसने फ़ौरन घर कॉल की 2-3 दिन बाद, अब वो रो रहा है बच्चा। अब घर वालों को चाहिए कि उनको समझाए कि हाँ इस तरह होता है, सारे गए हैं, ये होता है, पीछे हालात आपको पता है क्या है, आप मेहनत करो, ये करो, वो करो। तो बच्चे को फिर थोड़े बहुत जहन में आता है कि हाँ मेरी सिचुएशन ये है। जब वहाँ माँ बाप कहते हैं ना कि हाँ आपका दिल नहीं लग रहा तो मसले मसाइल हैं, मसला नहीं है, आप अगर कोशिश करो, दिल नहीं लगता तो वापस आ जाना, ये जो जुमले हैं ना ये उसकी होम सिकनेस को और इंक्रीज कर देते हैं और वापस आने की जो हिम्मत है ना वो उसकी बढ़ जाती है। अगर जब घर वाले ये जुमले कह देना कि मसला नहीं है, आप घर आ सकते हो, कुछ दिन देखो, वहाँ रहो, अगर दिल ना लगे वापस आ जाना, तो इसमें क्या होता है उसकी वापस जाने की सलाहियत जो इंक्रीज हो जाती है। वो यही कहता है कि बस मैंने परसों जाना था, अब तो मुझे घर से इजाज़त मिल गई है, मुझे आज जाना है। यानी इन 2 स्टेजेस में, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है घर वालों के लिए। और ना ही सख्ती करनी चाहिए ज़्यादा। सख्ती तो मेरे ख्याल में नहीं करते हैं। हकीकतें बतानी चाहिए उसे, हकीकतें बतानी चाहिए। तुम वापस आओगे, तुम्हारा और कोई एडमिशन नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली तुम पे खर्चा किया है, तुम्हें भेजा है और फिर आने की जरूरत नहीं। हाँ यही सारी चीजें बेस्ट जगह आप ये बच्चे वाला जो केस था, तो अब बच्चे के घर वाले बच्चे मुझे ही कह रहे हैं कि ठीक है मसला नहीं है, तो हम फ़हीम को कह देते हैं आप घर वापस आओ, जहाँ BS कर लेना। यानी क्या है, उसको घर आने का अपॉर्चुनिटी भी दे दी और आगे रास्ता भी क्लियर कर दिया। यानी अगर वहाँ से आ जाओ तो मसला नहीं है, BS कर लो, यानी दोनों उसको रास्ते मिल गए, यानी उनको दोनों रास्ते दे रहे हैं। तो बच्चा कहाँ सर्वाइव कर सकता है फॉरेन कंट्री में। यानी उसको कह रहे हो ठीक है वापस आ जाओ, फलां जगह में एडमिशन भी हो जाएगा, तो बच्चे ने जो 1 हफ्ते बाद जाना था वो तो कहेगा मुझे आज जाना है। होम सिकनेस की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हर आने वाले बच्चे को इसके लिए तैयार होना चाहिए मेंटली तौर पे। एक है साइकोलॉजिकल में, मुझे भी याद आ रहा है कि हमारे एवोल्यूशन में हमारे जो ब्रेन के जो जैसे बने हैं हम, जैसे हमारी जो फॉर्मेशन है हमारे इंसान के जो है उसमें हमारा ब्रेन ऐसे बना हुआ है और हमें डिफेंस के लिए आपको पता है हमने डिफेंसिव मोड में, हाँ डिफेंसिव मोड में आपको डैमेज नहीं करवाने देता। हाँ आप तो उसमें कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो तो उस लगता है कि एंडेंजर्ड एरिया में आ गए हो, यहाँ पे खतरा है, वापस चलो। इसी तरह हम जो भी जब भी कोई अगला नेक्स्ट स्टेप या कहीं दूसरी नई जगह जा रहे हैं ना, हम हमेशा उसमें हमारा खौफ रहेगा, डर है। इवन हम जब अक्सर नई जगह जाके सोते हैं, आप अक्सर देखो कि कभी किसी को नहीं आएगी। जब हम नई जगह जाओ सोओगे ना, कभी कुछ लोगों को अगर कंफर्टेबल होने, जैसे आप इस रूम में हम अपार्टमेंट में रहे ना, हमें इजीली आ गई क्योंकि हमने बनाया हुआ था पहले ही से ही घर की तरह। दूसरा मैंने ये भी सुना है कि होम सिकनेस की जो रेशो है वो लड़कों में ज्यादा है एज कम्पेयर टू लड़कों में। अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं पता। ये मैंने सुना है किसी ये बात हमारे इंटरव्यू में मैंने सुना है। पाकिस्तान में ये है ना, ये मुझे नहीं पता। ये नई बात है। ये नई मैंने बात है सुना मेरे है लिए। कि लड़कों की जो रेशो वो ज्यादा है। अब इसके पीछे जो थोड़ी बहुत मैंने सोचा वो ये फैक्टर्स हैं शायद कि लड़कों की थोड़ी घर में ज्यादा सुनी जाती है, एक ऑप्शन हो सकता है। लड़कियों जाता हूँ और मैंने अच्छा एक क्वेश्चन बताऊं, मैंने होमसिक लड़की का भी सुना नहीं कि लड़कियां वही तो कह रहा हूँ कि लड़कों में रेशो ज्यादा है। मैंने सुना है और स्टोरी भी है मेरे पास, लेकिन बात ये मुझे कोई ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं ना दोस्त, मतलब जो घर में रह रहे वो कहते हैं यार मजे में हो ये वो और हम घर में जलील है अज़ाब है, लेकिन और हम सोच रहे तो हम घर जाए वहाँ पे। कई ऐसे दोस्त फिर भी दूसरा फैक्टर मुझे ये लगता है कि आप वहाँ जो यानी आप FSC अगर की है, जिस कम्युनिटी के साथ आप रहे हो, यानी आपके जो दोस्त हैं ये वो हैं, उनके गुजरे हुए जो वाकयात हैं या लाइफ है वो बहुत मैटर करती है। सबसे मुश्किल होता है जब ईद आती है। हाँ देखिए आप ये इसमें फिर नई कहानी है। इसमें अगर देखें हम 5-5 साल गुजार के बैठे, अब ईद पे आए तो हमारा भी मुंह बन जाता है। यानी हम इसको यानी एक होम सिकनेस नहीं कह सकते मेरे ख्याल में। मतलब वो लम्हे याद है लाइफ में वाकयात है जिसमें बंदा कहता है कि मुझे मैं शायद काश मुझे घर होना चाहिए, अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। लेकिन वो जैसे स्टेज गुजरती है, 2 दिन गुजरती है, हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं, यानी वो पीछे जो था वो गुजर गया है। लेकिन होम सिकनेस एक इंसान के हर वक्त सर पे सवार है, मैं ये था, मैं ये करता था, मैं ये हूँ फलां हूँ, तो वो इंसान थोड़ा बहुत उलझ जाता है। हर वक्त नहीं, कुछ मौके होते हैं उस वक्त आप ज़्यादा होमसिक फील करते हैं। याद बात ये क्या रोना है कभी? वो सारे रोए हैं, पहली रात हैं, पहले हफ्ते सारे रोए हैं। मैं रोया कभी भी, ये बात
मेरे मैं आने के लिए नहीं आया, लेकिन ये कि लाइफ में कुछ ऐसे जब वाक़यात घर में आ बात रहा था ना तब मुझे मतलब ऐसे फील हुआ, मतलब कुछ ऐसी चीज पता क्या छोड़ होता के है, जहाँ पे यहाँ बड़ी चीज गिल्ट बना होता है, यहाँ जैसे यहाँ भारी होता हुआ, है, गला भारी हुआ। बात घर से निकलते नहीं होती है हाँ। उस टाइम तो सारे गले नहीं, में घर से हूँ, निकलते सब वक्त मतलब तो- मिल रहे हूँ, बैर दरवाजे से छोड़ना। ये है कि मेरा तो ये सीन है कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ तो मेरी ये सिचुएशन होती है, लेकिन जब वो घर से जैसे निकल कोई जाऊं, बंदे को होता है, पहुंचूं फिर मुझे इंसान अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी लगता है आप बहुत होमसिक हो, कुछ भी नहीं हो रहा होता, कभी आप बिल्कुल फीलिंग ही नहीं आ रही, कभी कभी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। आप याद करो अमजद लोग जब जा रहे थे ना, उस टाइम- अमजद, रईस, काज़मी जब अलविदा कह रहे थे, हाँ। कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा है या फुरकान के ये लोग एकदम से इमोशनल हो जाएंगे। फुरकान की भी आंखों में आंसू आ गए, रईस थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अचानक। अमजद की आंखों में आंसू आ गए। मैं 2-3 दिन पहले दुआ कर रहा था हाँ। कि जाए, हाँ। कि थोड़ा सुकून हो। ये नहीं कह रहा हूँ, जब मैं नीचे उतरा ना बैग लेके, हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इनको कैसे फेस करूँ। हाँ। यानी मैं खुद बिल्कुल जा रहे थे। बिल्कुल ये बोला, चीज यहाँ तक आई हुई थी, ये और चीज मैं अगर लाज़मी 2-3 है। अल्फाज ज्यादा किसी को बोलता रहा तो मुझे रोना आ अली जाता। काज़मी गले लग के वो हिचकियां ले लेके रो रहा था। सच में यही सीन है, मैं अब नहीं बोल पा रहा था। इवन कि मैं फुरकान को वहाँ जब रश लगा हुआ था वहाँ नहीं मिला, कि अगर मैं मिला ना मुझे कुछ हो जाएगा। 6-7 फिर मैं जब साल। गाड़ी में बैठ गया अपनी अपनी ऐसा गाड़ी हुआ में, है। फिर मैं जाकर उसको मिला हूँ, मैंने खुदा हाफिज किए। इवन मुझसे नहीं मिला वहाँ। 6-7 साल हमें भी एंड पे मिला हूँ, लेकिन वो ये- मेरी